إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. O Allah'ın pendeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyiş menen tozoktu kördü bele. Ova. Al kişi sallallahu aleyhi ve sellem beyiş menen tozoktu körgön. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge beyiş menen tozok körsetülgön. Bul bir ele jolu bolgun emes. Bul beyiş menen tozoktun körsetülüsü je Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyiş menen tozoktun körüsü. Alardan biri bul okuya beyiş menen tozoktun körsetülüsü salatul kusuf uağında bolgon. Gün tutulganda okula turgan namazda. Beyiş menen tozok körsetülgön. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kündün tutulusu bul Allah'tan en ulu kudretinin belgilerinin biri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gün tutulganda namaz okuga şaşıldı. Anı artınan sahabaları dağı turuştu. Mına uşul namazda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz közü menen tozok menen beyişti kördü. Al kaçan beyişti körgön kezde al aldığa bir kadam taşladı. Al kaçan beyişti körgön kezde al aldığa kadam taşladı. Kaçan al tozoktu körgön kezde artka kadam taşladı. Namazdan keyin özünün sahabalarına hutba kıldı. Munu kavar verir menen. Al emneni kördü namazda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlarga tozokto emne körgöndügün alarga aytıp berdi. Alardı eskertүү üçün, korkulары üçün, jana tozokko түшүп калууга себеп боло турган күнөө иштерди таштоолору üçün tozokto көргөн нерсесин айтып берди, баяндап берди. Мына ушул нерселерди намаздан кийин айтты. Laqad ra'aytu jahannama yahtimu ba'daha ba'dan. Men tozoktu gördüm, bir bölügün jep kıyratıp talqalap taştaптыр. Falam ara manzaran kal yawm qattu afza. Men hiç kaçan mınday korkunçtu görünüştü bul günümden başka günde körgön emes elem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz hutbasında күнөө жасоодон адамдарды кайтарды. Тозок алып бара турган күнөөлөрдөн сактануу керек туугандар. Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын күн тутулганда окулган намаздан кийин болгон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзгөчө хутбасы эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тозок алып бара турган күнөөдөн бир өзгөчө аракет менен кайтарды. Ал тозокто ошол күнөөлөрдү жасап түшкөн адамдар тууралуу айтты. Кайсы себеп тозокто азапталып жатышканы тууралуу кабар берди. Алардын тозокко түшүп калууларына себеп боло турган себептерди айтты. Бизди ошол күнөөлөрдөн кайтаруу менен мына ушул нерселерди бизге баяндап берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 4 нерсени адамдардын эсине салды. Ушул хутбасында 4 чоң күнөөнүн кабарын берди. Бул 4 чоң күнөө эң жаман күнөөлөрдөн. Бул 4 чоң күнөөнү жасаган инсан ошол тозокко түшүп калуу себеби болот. Бул 4 чоң күнөөлөрдүн эң ыпласы, эң коркунучтуусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул 4 күнөөнүн кабарын берип, бул күнөөлөрдөн бизди эскертти. Бул 4 чоң күнөөнүн биринчиси ал-ишраку билlah. Allah'a şerik koşu. İkincisi el-qatl, adam öldürü. Üçüncüsü el-zina, nikahsız oynaşlık kılу. El-rabi, dördüncüsü el-sarika, uğurluk kılу. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizde eskertken en birinci çoğun günü bu şirk. Oşonluktan biz birinci adamlar eskertte turgan günü şirk bolubuz gerek. Kur'an'da Allah Teala şirkten bizde eskertti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jana başka peygamberlарды жиберүү менен буга чейин
Бардық пайғамбарлар жана пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарды ширктен кайтарышты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолу айткан эмес ширктен коркунучу тууралуу. Бери канча жолу бул күнөөдөн эскерткен. ورأيت عمرو ابن لحي يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوايب. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзін олай айтты. Мен тозоқты Амр ибн Лухай ал-Хузайни өз ичектерін тозоқты сүйреп жүргенін көрдім. Ал бірінші болып Сайибаны негіздеген кіші. Сайиба емне? Бұл bir tövөнü Mekke müşrikleri Allah'tan başka ilah tutup algan ilahtarın arnaşkan. Allah'tan başka sıyınıp algan ilah tutup algan sıyınlıuçu zatların arnaşkan. Anam oşol buttарға, sanamdарға arnalgan tövөнü koldangan emez, minген emez, пайдаланган emez. Amr ibn Luhay Arap jarım aralına cahiliye saltын alıp kirген. Ал Араб жарым аралына бұт санамдарға сыйынуны алып келген. Идолдарды алып келген. Мына ушинтип жиынтығында адамдардың фитрасын бұзып таштаған. Адамдардың фитраты өзгөргөн. Инсан төрөлгөндө Аллахтың өзүнө гана сыйыну фитраты, ушул фитрат Аллахтың өзүнө гана сыйыну фитраты табияты болот. Адамдардың фитраты бузулуп, ушул Амр ибн Лухай себебинен өзгөргөн. Ошентип алардын ишеними бузулган, ишенимине ширк кирген. Аллахтын эң сүйүктүү пендеси болгон Ибрахим алейхиссаламдын дини бузулуп, өзгөрүп кеткен. Адамдардын Аллахтын бирлигине болгон ишенимин өзгөртүп, бузуп, ширк тарапка буруп жиберген Амр ибн Лухай ал-Хузайи деген киши болгон. Кабанын айланасында идолдар пайда болгон. Кала берсе, Кабанын ичи буттарға толып кеткен, бут санамдарға толып кеткен. Жерде ширк башталды. Макканын айланасында, Макканын içinde Араб жарым аралында ширк тарай баштады. Адамдар мына ошол буттарға сыйынып, Аллахка ибадат кылганда ошол нерселерди шерик кыла башташты. Ошол буттарды, санамдарды Аллахка бизди жакындатат. Аллахтын астында бизди, Аллахтын алдында бизди колдойт деген максатта ибадат кыла башташты. Ал уақытта да арабтар ажылыққа барышқан. Алар ажылықта тәлбие айтышқан. Лаббайк Аллахума лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк. О Аллах, мен сенің чақыруыңа жооп беріп жатамын. Сенің чақыруыңа жооп беремін. Сенің шеригиң жоқ. Алар болсо муну өзгөртүп коюшту бул тәлбияны. Буга ширк сөзүн кошуп коюшту. Ыплас ширкти кошуп коюшту. Лаббайка ла шарика лак, илля шарикун хува лак, тамликуху ва ма малак. Лаббайка, лаббайка. Аллах, сенин чакыруңа жооп берем. Жооп бердим. Сенин шеригиң жок, бирок бир шеригиң бар. Ал сага таандык. Сен бардык нерсенин ээсисиң, ал эч бир нерсенин ээси эмес. О Аллах, сен Раббисиң, сенин шеригиң жок, бардык мүлк башкаруу падышачылык сага таандык, бирок бир илахтар бар, аларды ортомчулук коюп сага сыйынабыз дешти. Биз менен сенин ортоңду ортомчу коюп, мына ушундай сөздөрдү айтышты. Туугандар, азыркы кезде ширк аябай таралды. Бул күнөөдөн Аллах баарыбызды сактасын. Ширк эң жаман күнөө. Бул тууралуу эч качан унутпагыла. Ширк тууралуу уккандан чарчабагыла. Адамдарды андан кайтаруудан талыкпагыла. Балдарыңарга ширк эмне экенин айтып бергиле. Өлүп кеткениңерде тынч, эсен, аман дүйнөдөн өткүлө. Силерден кийин балдарыңар Аллахка шерик кошпосун. Аллахтан башкага сыйынбасын. Ширк бул ушундай күнөө эч качан кечирилбейт. Бул ушундай кылмыш, киши муну менен өлүп кетсе, тообасыз тозок отунан кутулбайт. Тозокко эч бир шанссыз кирет. Ширк кылган инсан тозокко эч бир шанссыз кирет. Мындайча айтканда, тозоктон чыгуу мүмкүнчүлүгү болбойт. Эгер киши Аллахтан башкага сыйынса,
буттарға сыйынса, қабырларға сыйынса, гүлге сыйынса, олияларға сыйынса, тумарларға сыйынса, көзмоншоқторға сыйынса, жана башқа пайғамбарларға, періштелерге, тоғыташтарға, бұлақтарға сыйынса, бұл ширк болады. Ибадат бұл Аллахтың ақысы. Аллахтың өзіне ғана сыйыну керек. Дуа бұл Аллахтың ақысы. Дуа бұл ибадат. Ошондуктан ешкімден ақысы жоқ. Кимдир бирөө Аллахтан башкага сыйынуусуна жана Аллахтан башкага дуа кылуусуна. Анткени Аллах чыныгы сыйынуучу зат. Андан башка сыйынылып жаткан нерселердин барысы жалган илахтар, жалган сыйынуучу заттар. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва аннал масаджида лиллахи фала тад'у ма Аллахи ахада." Аллахтың мечиттеринде Аллах Тааладан Аллахка кошуп башка бир нерселерди чакырбагыла. "Ва ма умиру илля ли'абудуллаха мухлисина лахуд-дин." مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. Алар бардык амалдарды калыс Аллах үчүн кылууга, акыйкат динге ишенген абалда Аллахка сыйынууга, намазды окууга, зекетти берүүгө буйрулушту. Дал ушулардын дини гана туура. Бул биринчи чоң күнү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизди эскерткен эң биринчи чоң күнү, күнөөлөрдүн эң ошол атасы, башчысы, эң бир инсанды тозокто түбөлүк калуусуна себеп боло турган күнү бул ширк экен. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эскерткен күнү бул ал-катл. Адам өлтүрүү. Күнөөсүз адамдын жанына кол салуу өтө чоң күнө. Бул укмуштуудай жаман күнө. Фараайту фиха имраатан мин бани Исраила ту'аззабу фи хирратин лаха. ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улап мындай деди: Мен тозокто бир аялды көрдүм, ал аял Бани Исраилден экен. Ал мышыгы себептүү азапталып жаттыр. Тозокко түшүүсүнө себеп мышык экен. Ал аял мышыгын байлап коюп тамагын бербептир. Коюп жиберсе, жердеги бир айвандардан болгон бир нерсени тутуп жейт эле. Коюп жибербей байлап коюптур. Мышык ушундай ачка байланып өлтүрүлдү. Ырайымсыз бир метод менен өлтүрүлдү. Аны ачка кармап өлтүрдү. Ошондуктан бул аялдын бул иши тозок отуна түшүүсүнө себеп болду. Ушул аялды өз көзү менен көрдү. Мышык себептүү азапталып жатканын. О Аллахтын пенделери, бир мышык себептүү азапталып жатса ушул аял тозокко кирсе, эми ушундай адамдар бар. Адамдарды бейкүнө өлтүргөн, адамдарды ар кандай жолдор менен кыйнап өлтүргөн, ырайымсыз жолдор менен өлтүргөн адамдар кайда барарыны билип алышсын. Ошондуктан адам өлтүрүү, күнөөсүз бир жандын канын төгүү жаман күнө, өтө чоң күнө. Үчүнчүсү зина, никесиз ойноштук. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улай: "Я уммата Мухаммад, ма мин ахадин агайру мин Аллах азза ва жалла. Агайру мин Аллах азза ва жалла ан язния абдуху ау тазния аматуху, я уммата Мухаммад. Валлахи лау та'ламуна ма а'ламу, ла дахиктум қалилан, ва ла бакейтум касиран." О Мухаммадтын үммөтү, Аллахка ант. Качан анын пендеси зына кылса, жана чорусу зына кылса, бир пенде зына кылса, бир аял зына кылса, Аллах үчүн кызганычтуусу мындан артыгы болбойт. Аллах качан пендеси же ошол пенделеринен бир аял зына кылганда, никесиз ойноштукка барганда каттуу кызганат экен. Башка бир нерселерге мынчалык кызганбайт экен. Мына ошол пендеси же аялдардан болгон ошол бир чору, качан пендеси же чорусу зына кылса, Аллах үчүн кызганычтуусу мындан артыгы болбойт. О Мухаммадтын үммөтү, эгер мен билген нерселерди билгениңерде, азыраак күлүп көбүрөөк ыйлаган болор элеңер. Бүгүнкү күндөгү зына күнөөсү шайтан жана анын жардамчылары аябай чакырып жаткан күнөөлөрдүн бири.
коомчулукта эң тараган, жайылып кеткен күнү. Ошондуктан Аллах мен силерди зына кылбагыла деп Аллах Кур'ан-ы Каримде ошондуктан зына кылбагыла деп айткан эмес. Вала тaqrabu zina innahu kana fahishatu wa sa'a sabila. Зынага жакындаба деп айткан. Антикен ал эң бир бузук, жаман жол деген. Ошондуктан көздү сактоо керек экен. Зынага алып барып кое турган ар кандай жат аялдарга кароо арам экен. Мына ушул сөздү эстеп койгула. Төртүнчүсү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улап айтты: уурулук. Ас-сариqa. Бирөөнүн акысын тартып алуу, бирөөнүн акысын жеш, башка бирөөнүн мал мүлкүнө кол салуу, мына ушул уурулук. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде мындай дейт: "Раайту фиха сахибал михжан яжурру qusbahu fin-nar, kana yasriqu al-hajja bimihjanihi fain futina lahu, qala innama ta'allaqa bimihjani wa in ghufila anhu dhahaba bihi." Раваху Муслим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тозокто сахибил михжанды көрдүм дейт. Бир кишинин таягы бар эле, уч тарабында илмеги бар. Мында илмек. Ал тозокто ичегилерин сүйрөп жүрүптүр. Ичегилери чачылып, курсагынан чыгып, сүйрөп жүрүптүр. Илмеги бар. Уурулардын акыбети. Уурулардын ошол тозокто алардын боло турган жазасы. Азыркы заманда дагы уурулар көбөйүп кетти. Аябай ууру көбөйдү азыркыда. Ал тозокто ичегилерин сүйрөп жүрүптүр. Ошол сахибил михжан, таяк ээси дейт. Ал өзүнүн таягынын жардамы менен ошол таягынын башында илмеги бар экен. Ажылыкка келген адамдардын нерселерин урдап алат экен. Илип урдап алат экен таяк менен. Адамдар аны билип калса, урдап жатканын, ал айтат эле: "Менин таягымдын илмеги сиздин нерсеңизге илинип калыптыр" деп кутулуп кетет эле. Эгер билип калса, билбей калса, ошону алып кете берет эле. Илип алып кете берет эле. Мына ушул ууруну тозокто көрдүм dedi. Аллахтын үйүндө уурулук кылган. Аллахтын үйүндө Кабада уурулук кылган адам. Барыңыздарга белгилүү болгондой эле хадисти билесиздер. Маккада ошол пайгамбарыбыз саллаллаху ошол Маккада Масжидил Харамда бир рекет намаз 100 000 эсе сооп. Жана күнөөсү дагы ошол жерде ушуга тете. Ошондуктан Абдулла ибн Аббас радияллаху анхуна өлөрүнө жакын, өлүм келерине жакын Таифке чыгып кеткен. Ошол бир күнөөнү жасап койбойм деп. Ошондуктан уурулук жаман, коркунучтуу күнөө. Адамдардын акыл укуктарына кол салуу. Мына ушул 4 күнөөнү ушул эле хутбасында кайтарган жок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Башка хутбаларында да айткан. Мисалы коштошуу ажылыгында. Маккада коштошуу ажылыгында дагы ушул маанидеги, ушул түрдөгү күнөөдөн кайтарган. Ала иннамахунна арба. Чындыгында алар 4 деди. Ан ла тушрику биллахи шай'ан. Аллахка шерик кошпогула. Аллахка бир нерсени шерик кошпогула. Не нерсе болсун, напси болобу адамда, акча болобу, дарак болобу, не болсун, Аллахка шерик кошпогула. Вала тактулун нафсаллати харрамаллаху илля бил хак. Аллах арам кылган бир жанды, бир инсанды себепсиз өлтүрбөгүлө. Бир жанды өлтүрбөгүлө. Бир жанга кол салбагыла. Вала тазну, никесиз ойноштукка барбагыла. Вала тасрику, уурулук кылбагыла деди. Аллахтан коркойлу, сабыр кылайлы. Аллах бизди жакшылыкка багыттасын. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.